اہم خبر یہ کہ کل آدم ٹی ٹی پی کا ایک اور اہم سرغنہ افغانستان کے علاقے کنڑ میں ہلاک ہو گیا ہے۔ افغانستان کے ضلع اسد آباد میں ٹی ٹی پی شورا مالکنڈ کا کارکن عبد المنان اور حکیم اللہ ہلاک ہوا ہے۔ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ دہشت گرد عبد المنان باجوڑ میں ٹارگٹ کلنگ، بارودی سرنگ کے دھماکوں میں ملوث تھا۔ ہلاک دہشت گرد چیک پوسٹ پر فائرنگ، بھتہ خوری سمیت دیگر سرگرمیوں میں بھی ملوث تھا۔ دہشت گرد عبد المنان ٹی ٹی پی لیڈر عظمت اللہ محسود کا دست راست تھا۔ عبد المنان باجوڑ میں دہشت گرد کارروائیاں تشکیل دینے میں کلیدی کردار ادا کرتا تھا۔ دہشت گرد عبد المنان نے 2007 میں ٹی ٹی پی میں شمولیت اختیار کی۔ عبد المنان نے سیکورٹی فورسز اور معصوم شہریوں کے خلاف متعدد کارروائیوں میں حصہ لیا۔ دہشت گرد عبد المنان کے بھائی طارق عرف اسد کا تعلق بھی کل آدم ٹی ٹی پی سے ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے والی تنظیموں میں ٹی ٹی پی سر فہرست ہے۔ افغان دہشت گردوں کی آماج گاہیں افغانستان کے علاقے کنڑ، نورستان، پکتیکا، خوست اور دیگر علاقوں میں ہیں۔ اہم خبر یہ ہے کہ کل آدم ٹی ٹی پی کا ایک اور اہم سرغنہ افغانستان کے علاقے کنڑ میں ہلاک ہو گیا ہے۔ افغانستان کے ضلع اسد آباد میں ٹی ٹی پی شورا مالکنڈ کا کارکن عبد المنان عرف حکیم اللہ ہلاک ہوا۔ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ دہشت گرد عبد المنان باجوڑ میں ٹارگٹ کلنگ، بارودی سرنگ کے دھماکوں میں ملوث تھا۔ ہلاک دہشت گرد چیک پوسٹ پر فائرنگ، بھتہ خوری سمیت دیگر سرگرمیوں میں بھی ملوث تھا۔ دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ کہیے گا اس طرح کی کارروائیاں، یہ جو دہشت گرد ہے پاکستان میں بھی کراس بارڈر ٹیررزم ہوتا ہے، ہم نے دیکھا افغانستان سے متعدد بار ہم نے رابطہ کیا حکومت سے کہ اس کو بند کرایا جائے اور پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ کیا جائے، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیے، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں ان میں یقینی طور پہ ٹی ٹی پی جو ہے صف اول میں شامل ہے، اور اس کی جو انتظامی لیڈرشپ ہے اس میں ایک اہم ان کے سرگنہ کی ہلاکت جو ہے افغانستان کے اندر یقینی طور پہ وہ ٹی ٹی پی کی قیادت اور انتظامی ڈھانچے کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس ہلاکت کی جو اطلاع ہے وہ ضلع اسد آباد کنڑ میں سے آئی ہے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ٹی ٹی پی کی انتظامی لیڈرشپ جو ہے وہ افغانستان کے اندر موجود ہے اور وہیں سے پاکستان کے خلاف حملوں کی منصوبہ بندی اور انتظامی سپورٹ پرووائڈ کر رہی ہے۔ البتہ جو تیسرا پہلو جو کہ خوشائند ہے پاکستان کے سلامتی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ میری اطلاعات کے مطابق جو افغان حکومت ہے ان کی مرضی سے ہی یہ آپریشن کیا گیا ہے ٹی ٹی پی کے دہشت گرد عبد المنان عرف حکیم اللہ کے خلاف۔ البتہ جو ان کی سیاسی اور سفارتی مجبوریاں ہیں اس کے تحت یہ بات وہ پبلکلی ماننے سے احتراز کرتے ہیں، کیونکہ اوبیسلی اس کی ان کو پولیٹیکل کاسٹ دینا پڑے گی۔ لیکن یہ بات اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کے درمیان بھی جو مسائل ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اور ان کے اندر اندرونی خلفشار اور اختلافات جو ہیں وہ شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں، جو کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بتدریج پاکستان کی جو توقع ہے افغان حکومت سے کہ وہ اپنے سرحدوں کے اندر موجود جو دہشت گرد تنظیمیں اور ان کی لیڈرشپ ہے ان کے خلاف ایکشن کرے، وہ اب گریجولی کچھ لوگوں کے خلاف ایکشن لے رہی ہے، لیکن یقینی طور پہ چونکہ ان کے انتظامی ڈھانچہ ٹی ٹی پی کے ڈھانچے سے بہت قریبی طور پہ ان کے رواسم ہیں، تو پبلکلی اور ڈپلومیٹکلی اس کی ذمہ داری شاید وہ قبول نہ کریں۔ جی، اور یہ جو ہلاکت ہوئی ہے عبد المنان اور حکیم اللہ کی، اس کی پروفائل دیکھتے ہوئے کتنا یہ نیٹ ورک بریک ہوگا جو کہ اس پورے دہشت گردی کے جو پاکستان میں خاص طور پر صورتحال بنتی تھی اس کو چلاتا تھا؟ دیکھیں، تین اعتبار سے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ایک تو اس کی تصویراتی اور سیاسی اہمیت بہت زیادہ اس لیے ہے کہ اگر اتنا بڑا جو لیڈر ہے ٹی ٹی پی کا اس کو افغان حکومت کے زیر سایہ جو اتنے عرصے تک رکھا گیا، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 2014 میں گرفتار ہوئے تھے، لیکن جب 2021 میں موجودہ کابل انتظامیہ حکومت میں آئی تو ان کو نہ صرف آزاد کر دیا گیا بلکہ تمام طرح کی ان کو سپورٹ اور فیسیلیٹیشن حاصل ہوئی۔ تو جب ان کے سایہ یہ اتنا بڑا لیڈر جو ہے اس کی ہلاکت سامنے آئی ہے
तो इससे ये साबित होता है कि बतदरीज अफगान हुकाम जो है मौजूदा काबुल इंतजामिया वो TTP के खिलाफ एक्शन ले रही है और पाकिस्तान की जो तवक्कुआत हैं उनसे उस पर पूरा उतरने की कोशिश कर रही है। लेकिन इंतजामी सतह पे ये एक बहुत बड़ी बात इसलिए है कि ये पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों में दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हैं उनकी प्लानिंग, इंतजाम, ट्रेनिंग, सपोर्ट, इक्विपमेंट, इन तमाम चीज़ों का एक कलीदी किरदार था। तो इसकी हलाकत यकीनी तौर पे TTP के इंतजामी ढांचे के लिए भी बड़ा खतरा, एक धचका है और साथ ही साथ उनका जो अफगान हुकूमत के साथ मसाइल और गलतफहमियां बढ़ रही हैं उसका भी एक बहुत बड़ा सबूत है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इसके मुस्बत असरात पाकिस्तान की सलामती पे इस तरह जाहिर होंगे कि यकीनी तौर पे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान के लॉ इन्फोर्समेंट इदारे जो हैं उनकी न सिर्फ कामयाबियां आगे सामने आ रही हैं बल्कि ये इस बात का भी सबूत है कि पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ऑपरेशंस भी उतनी ही मौसर और कामयाब साबित हो रही हैं, जिसके नतीजे में न सिर्फ पाकिस्तान की सरहदों से इन दहशतगर्दों का खात्मा किया जा रहा है बल्कि बतदरीज जो अफगान हुकूमत है उसको भी कायल करने की कोशिशें जारी हैं कि उनकी अपने मुल्क की सलामती, खुशहाली और तरक्की जो है वो इसी में पिन्हा है कि वो अपनी सरहदों से दहशतगर्दी का खात्मा करें और आलमी कवानीन और सफारती तकाज़ों के मुताबिक एक जिम्मेदार कौम के तौर पे सर उठा के जी। बहुत शुक्रिया दिफाई तज्ज़ियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ हैं, आपने वक्त दिया। इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब ने मैं ज्वाइन किया। वक़ार साहब, सैयद मोहम्मद अली साहब ने ये बहुत ही अहम नुक्ता उठाया कि अब ये अपॉर्चुनिटी भी है पाकिस्तान के लिए क्योंकि अफ़गान हुकूमत खुद ये अब चाह रही है, जो ये उन्होंने कहा ऑपरेशन हुआ है ये कोऑर्डिनेशन के साथ हुआ है लेकिन उस तरीके से ज़्यादा डिक्लेयर अफगान हुकूमत नहीं करेगी। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात जितना कम्युनिकेशन गैप ख़त्म होगा उतना दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मौसर साबित होगा। आई थिंक आई एग्री विद हिम। इसमें 2-3 और मैं पॉइंट्स हाईलाइट करूंगा। बेसिकली जो पाकिस्तान की 3-4 डायमेंशन में अप्रोच डिप्लोमेटिकली आपने डायरेक्टली एंगेज किया है, प्रूफ्स दिए, लेकिन शुरू में आपको याद होगा जब लास्ट गवर्नमेंट सारी रिकंसिलिएशन हुई और सेटलमेंट की बात हुई तो वो एक आई थिंक वीकर पोजीशन थी। उसके बाद एक पॉलिसी शिफ्ट आई कि जी टेररिज्म के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस है और हर फ्रंट पे हम लड़ेंगे इसको। आई थिंक उसके समरात हैं ये। उसमें डिप्लोमेटिकली एक तो हो गया इंटेलिजेंस शेयरिंग है, उसके बाद रीजनली भी आप देखें बहुत ज्यादा प्रेशर है अफगानिस्तान। मॉस्को फॉर्मेट लास्ट ईयर हुआ सितंबर में जो काजान में रशिया में, और वहाँ पे तमाम रीजन ने चाहे सेंट्रल एशिया, ईरान है, पाकिस्तान यक जबान होकर कहा जी कि टेररिज्म फैक्ट्रियां बंद करें अगर आपने रहना है रीजन में। इंटरनेशनल प्रेशर ऑलरेडी है। अभी दोहा में एक और आई थिंक मीटिंग होने जा रही है जिसमें तालिबान भी इनवाइटेड है, पाकिस्तान भी जाएगा, वहां पे भी ये चीजें डिस्कस होनी है। मेरे ख्याल में जो पहले था कि शायद जो पाकिस्तान के लिए डिफिकल्ट होगा, हार्ड नट टू क्रैक, ऐसी बात नहीं है। पॉलिसी काम कर रही है, यस उसके अंदर बड़ी कुर्बानियां हैं हमारी स्टेट की, हमारे जवानों की, चाहे पुलिस है, लेवीज है, FC है, पाकिस्तान आर्मी है, इंटेलिजेंस है, और एक तो उसके समरात हैं डेफिनेटली। स्नीक अटैक्स पॉसिबल है बिकॉज ऑफ बॉर्डर ज्योग्राफी, लेकिन मेरे ख्याल अभी रियलाइजेशन आ गई है अफगान तालिबान को, बिकॉज इनसाइड अगर आप देखें तो बहुत बुरे हालात। लास्ट टाइम फ्लड्स आए हैं तो बड़ी मुश्किल से मैनेज किया। अभी फूड शॉर्टेजेस की बात हो रही है कि 80% अफगान विल बी सफरिंग फ्रॉम हंगर, और उसमें बच्चे भी शामिल है, खवातीन बंद है। तो वो आई थिंक देयर इज रियलाइजेशन की अगर आपने सर्वाइव करना है एज अ स्टेट तो ये टेररिज्म की फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स उनके साथ रिलेशन है TTP के साथ या ग्रुप्स हैं, और अगर ये टेररिज्म को समझते थे एज अ लीवरेज इस्तेमाल करके कंसेशन ड्रॉ करेंगे तो आगे फुल स्टॉप है। पाकिस्तान इज अ पुट ऑफ फुल स्टॉप कि आप आए, और उसमें पाकिस्तान को फिर डेफिनेटली अफगान अवाम का भी सोचना पड़ता है। आप इनका नाटका बंद नहीं कर सकते। हर महीने तकरीबन 3 लाख अफगान क्रॉस करके आते हैं फॉर बिजनेसेस, फॉर एजुकेशन, फॉर हेल्थ, खवातीन, तो वो भी एक फैक्टर में देखना पड़ता है। लेकिन मेरे ख्याल में चीजें खुश आइंद है, गुड ट्रैजेक्टरी। अगर वो खुद एक्शन ले रहे हैं जिसकी खबरें आ रही हैं तो चीजें हो इंशाल्लाह पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे। जी बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब, साम खबर से मुताल्लिक़ अपना तज्ज़िया दे रहे थे।